اس فرقے کے نزدیک جمعہ بھی فرض نہیں ہے. سنا ہے کبھی آپ نے؟ معلوم ہے کہ نہیں آپ کو یہ بات؟ ہاں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ نہیں معلوم. دیکھیں سب نئی چیز آ رہی ہے نا، کیونکہ ایکچوئل میں آج تک ان کو ہم نے چھوڑ کے رکھا تھا، ان کا ذکر ہی نہیں کرتے. لیکن اب پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے بیچ میں ایسے نمونے پیدا ہو رہے ہیں، تو اب ان کے عقیدے کھول کے بتانے پڑ رہے ہیں. حالانکہ یہ تو برسوں پہلے کی پڑھی ہوئی چیزیں، دیکھی ہوئی چیزیں ہیں میری. ان کے نزدیک جمعہ پڑھنا کتنا بڑا جرم ہے آپ کو معلوم ہے؟ آپ جمعہ پڑھتے ہیں، کل جمعہ پڑھا نا آپ نے، واجب القتل ہے. آپ لوگ ماتم کرو جنت لے لو، نماز پڑھو اللہ کے لیے، واجب القتل. آپ کہیں گے فاروق صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کتابیں نہیں دکھاؤں گا، کتابوں کی تو 50 دلیل دے سکتا ہوں. شکلیں دیکھو ان کی، سروں پہ ٹوپیاں نہیں، چہرے دیکھو تو ایسا لگتا پتہ نہیں کہاں سے آئے ہوئے. کل رات ابلیس کو خواب میں دیکھا، ساری صورت جنات کی سی تھی. قبلہ کے سر پہ رکھ کے قرآن پوچھئے کہ ایران میں سب سے پہلے جمعہ کب ہوا؟ یا میں رکو سمجھیں گے نہیں آپ. اصل میں کچھ شیعوں میں کچھ شیعہ باغی ہو گئے اسے. انہوں نے کہا یار سنی پڑھتے ہم بھی پڑھیں گے. تو اب جو پڑھ رہے ہیں یہ اس پر کفر کا فتوی لگا رہے ہیں. یعنی ان کا نماز پڑھنا کفر ہے، ماتم کرنا اسلام ہے، کالے کپڑے پہننا اسلام ہے، غم منانا اسلام ہے. یہ عجیب بات ہو گئی ان کے، عجیب ہی داستان ہے ان لوگوں کی. بھائی نہ عشق حسین نہ ذوق عبادت، غافل تو غم کو سمجھ بیٹھا ہے عبادت. کہہ دو غم حسین منانے والوں سے ہم شہداء کا ماتم نہیں کرتے. ماتم وہ کرے جو منکر ہو حیات شہداء کا، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. بتائیے آپ کسی غیر مسلم کو جا کے بولیں کہ صاحب ہمارا مذہب کا سب سے بیسک حصہ یہ ہے کہ محرم کا مہینہ آیا تو سینہ پھاڑو، کیا آپ کا مذہب قبول کریں گا؟ بولیں گے عجیب مذہب ہے یار یہ. ارے بھائی آپ کس لیے نہیں؟ وہ اصل میں امام حسین پہ چاقو چلائے گئے، نیزے چلائے گئے، تلواریں چلائے گئی، تو ہم ان کے زخموں کی شدت کو محسوس کر کے ہم محبت کا اظہار کر رہے، احساس کر رہے، تو معاف کرنا بھائی. وہ اتنی چھریاں نہیں چلائی گئی تھی وہاں پر، بڑے بڑے نیزے چلے تھے، بڑی بڑی تلواریں تھی. آپ کہو تو ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ اتنی چھریوں سے مت کیجئے. ایک ہی بار تیر آیا علی اصغر کے حلق میں، شہادت ہو گئی. ایک ہی بار حضرت علی اکبر کے پیٹ میں نیزہ گیا، شہادت ہو گئی. ایسا کچھ کرو یار کہ ایک ہی بار ڈالو کام تمام. ہر سال بیٹھے تھے. پھر ایک میڈیکل کی لاری بھی رکھی ہوئی ہے بھیا، گرنے سے پہلے لے کے چلے جاؤ ہاسپٹل. یہ کون سا ماتم ہے یار؟ یہ کون سا غم ہے؟ تو بہرحال وہ جمعہ اب جو کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں، کچھ غیرت آئی کچھ شیعوں کو، تو ایران میں 1970 میں پہلا جمعہ قائم ہوا. 1970 سے پہلے شیعہ جمعہ نہیں پڑھتے تھے. اور کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ وجہ ان مولوی صاحب ہی سے سن لیجیے آپ. قبلہ کے سر پہ رکھ کے قرآن پوچھئے کہ ایران میں سب سے پہلے جمعہ کب ہوا؟ اتنی جاہل قوم ہے ان کی، جمعہ نہیں پڑھنے پہ واہ واہ ہو رہی ہے. واہ 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 واہ، عجیب لوگ ہیں. نماز پڑھنے پہ تعریف ہوتی ہے، نہیں پڑھ رہے، جنہوں نے پڑھا وہ غلط ہے. آپ نے کیا بات بولی؟ واہ واہ، کو جاہل ثابت کر دیا. واہ واہ واہ، اسی پہ واہ واہ، ہر بات پہ واہ واہ. کئی تو تقریریں ایسی رابطیوں کی جس پہ غلط جگہ واہ واہ بول دیتے، تو وہ مولوی بولتا ہے یا نہیں بول رہا ہے. سب کالے کپڑے پہن کے. وہ میرا ایک دوست ہے، وہ بولا کرتا تھا بھائی جان وہ سر پہ کیوں مارتے؟ بولے. میں نے کہا نہیں پتا. وہ اس لیے مارتے کہ بھیجے میں عقل ہی نہیں ہے بولے، اس لیے مارتے ہیں. تو واقعی یہی حال ہے. اب سنیے 1970 میں جمعہ قائم ہوا ایران. لگا بخاری شاہ جی، ایران میں سب سے پہلے جمعہ 1970 میں ہوا. اس سے پہلے جمعہ نہیں ہوتا تھا. عراق میں 1986 میں جمعہ شروع ہوا ہے. عراق میں 1986 میں پہلی بار جمعہ پڑھا انہوں نے. بتائیے کتنی بے نمازی قوم ہے یہ. اندازہ لگاؤ اس سے پہلے شیعہ نہیں تھے، یہودی تھے، یا وہ شیعہ علماء جاہل تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ جمعہ کروانا. یا آپ کے بر صغیر اور پاک و ہند میں جمعہ کب شروع ہوا ہے؟
1756 में मौलाना दिलदार हुसैन गुफरान माँ भाई से 250 साल पहले जुमा शुरू हुआ। आगरा में बैठे हुए शहीद नूरुल्लाह शोस्तरी ने कहा कि ये जुमा हराम है, तो उन्हें कत्ल करवा दिया। जब सबसे पहले पाकिस्तान और इंडिया में जुम्मा शुरू हुआ तो आगरा में इनके अल्लामा बैठे हुए थे नूरुल्लाह शोस्तरी। उसने कहा जुम्मा पढ़ना हराम है। क्या कर रहे हो, गजब कर रहे हो, जुम्मा पढ़ के हराम का काम कर रहे हो, अजीब अकल है। तो शियाओं ने क्या किया, जो पढ़ रहे थे उसको कत्ल करवा दिया कि तूने फतवा ऐसा क्यों दिया। यानी जुम्मा पढ़ना कितना बड़ा गुनाह है। आगे सुनो अभी, और आप पढ़ रहे हो तो किस सजा के मुस्तहिक। आपने तवज्जो नहीं की तो क्या पहले जुमा नहीं था? ना भाई, जुमा है ही नहीं। इमाम आएंगे तो पढ़ा जाएगा। इमाम आएंगे तब पढ़ा जाएगा। सारा बैलेंस उन्होंने इमाम तक रखा है, अभी कुछ नहीं है अपने ऊपर, सिर्फ मातम करना है, बाकी कुछ नहीं। अभी एक काम और होगा, अभी आपको हैरानी होगी इनके अकीदे सुनकर, समझ रहे? अभी बदला भी इमाम आप ही लेना, हमसे तो कुछ होता नहीं है। हम तो सिर्फ ठोका ठाकी वाली कौम है, सीने ठोकते रहेंगे, हाय हाय करते रहेंगे। तो इमाम आएंगे बदला लेंगे, इमाम आएंगे जुम्मा पढ़ाएंगे। अभी एक इमाम आके और एक काम करेंगे, वो आगे बताऊंगा, पहले सुन लो। इमाम आएंगे वो जुम्मा पढ़ाएंगे, अभी पढ़ नहीं सकते। और दूसरी बात ये है, पाकिस्तान के सबसे बड़े आलिम जिन्होंने इस्लामाबाद में अलम लगाया था, क्या नाम है उनका? देखिए, मुफ्ती जाफिर हुसैन। क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत बड़ी हस्ती गुजरी है। ठीक है, उनकी किताब है जिसका नाम है सैफ़े कामला, तर्जुमा किया है, पढ़ के देखिए उनकी दुआएं। उन्होंने खुद कहा है कि जुमा इस दौर में साकित है। ना मुफ्ती साहब ने जुमा पढ़ा ना पढ़ाया। मुफ्ती साहब थे इनके, जुमा साकित है, उन्होंने फतवा दिया, ना खुद जुमा पढ़ा, बस मातम किया। ये इमाम आएंगे तो पढ़ा जाएगा। तभी तो इमाम ज़माना, तवज्जो कीजिएगा, जब पहला खुतबा देंगे तो क्या कहेंगे? या अय्युहल मजमईन तख्त रासे ही, ऐ मेरे सिपाहियों, इन जुमा पढ़ने वालों के सर काट दो कि इन्हें जुमे की मारिफत नहीं थी। लीजिए, वाजिबुल कतब है। सबसे पहला काम इमाम मेहदी क्या करेंगे? आके पहला काम, यहूदियों से नहीं लड़ेंगे, ईसाइयों से नहीं लड़ेंगे, ये सबका साथ सबका विकास वालों को कुछ नहीं बोलेंगे। सबसे पहले जुमा पढ़ने वाले का है, सबको लाओ, कत्ल करो। जुमा कैसे पढ़ा तुम? मातम क्यों नहीं किया? इस फरके को समझो यार आप। भला हंसी की बात है, हंस रहे, मैं रोक भी नहीं सकता आपको, हालांकि हंसना नहीं चाहिए हमको, ये रोने की बात है, गम करने की, अफसोस की बात है। गम से मुराद वो नहीं सीने पीटने वाला कि कैसे कैसे जाहिर इस्लाम में पैदा हो गए यार। जुमा, सूरह जुमा कुरान में पूरी की पूरी सूरत मौजूद है। साहबा ने पढ़ा, खुलफा ने पढ़ा, हर दौर में पढ़ा गया। ये नमूने ने लाया, नहीं इमाम पढ़ाएंगे डायरेक्ट आके। अभी तो इमाम ही गायब है बोले अपने। तसव्वुर करो क्या कौम है, और इस कौम के पीछे जा रहे हैं यार लोग। बस हुब्बे अहले बैत, हुब्बे तो इन जाहिलों से पूछो कि नमाज छोड़कर हुब्बे अहले बैत, तो क्या ऐसे लोगों को भी मौला अली कबूल करेंगे? अरे वो अली जिन्होंने जंग में नमाज ना छोड़ी हो। कितना मशहूर वाकया, तीर लग गए मौला अली के पैर में, खींचा जा रहा है, तकलीफ हो रही है, आपने फरमाया छोड़ दो, अभी तकलीफ हो रही है, जब मैं नमाज की हालत पे रहूं तब की तीर खींच लेना। रावी कहते हैं जब आप सजदे में गए हमने तीर पैर से खींच लिया, आपको मतलब खबर भी ना हुई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का यह आलम था कि जब अजान होती तो आपका बदन कांपने लगता, वुजू करते रहो थरथराते आपके हाथ पैर। लोगों ने कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये कैफियत क्यों हो जाती है आप पर? कहा कि इसी ख्याल से मैं लरसता हूं कि किसकी बारगाह में हाजिर होना है। एक मरतबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ रहे हैं, घर में आग लग गई। लोगों ने शोर मचाया, ज़ैनुल आबिदीन बाहर आइए, आग लगी है, आग आग। आप नमाज में मशगूल है। लोगों ने बहुत शोर मचाया, लेकिन आप बाकायदा नमाज पढ़ते रहे। जब नमाज पढ़ के सलाम फेरा, फारिग हुए, तब देखा आग है, तो आपने कहा अरे ये आग कैसे लग गई? लोगों का हुजूर हम तो आवाज लगा रहे थे, आपको कोई खबर नहीं? कहा यहाँ की क्या खबर हो, मेरे निगाहों के सामने जहन्नम की आग थी, मैं उसे सर्द करने में लगा हुआ था। करबला में हम क्या सुनते आ रहे हैं कि जंग के मौके पर भी इमाम अली मकाम ने नमाज नहीं छोड़ी। ये कौन सा फिरका है भाई?
जुमे की फर्जियत का ही मुनकिर। इमाम आएंगे सबसे पहले क्या करेंगे, बोले अभी आगे सुनिए, बात खत्म नहीं हुई है, जुम्मा पढ़ने वाले को कत्ल कर दो। तभी तो इमाम ज़माना तवज्जो कीजिएगा, जब पहला खुतबा देंगे तो क्या कहेंगे, या अय्युहल मजमईन तख्त रासे ही, ऐ मेरे सिपाहियों, इन जुमा पढ़ने वालों के सर काट दो कि इन्हें जुमे की मारिफत नहीं थी। जुमा नाम है मासूम का। अच्छा, उस पर भी वाह 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 वाह, क्या बात है यार, नमाज पढ़ने से छुटकारा, वाह 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 वाह, आराम ही आ रहा। कौन जुम्मे के दिन गुसल करे, अपन तो 40 दिन नहाते ही नहीं, काले कपड़े ब्लैक में रहते हैं अपन, जुम्मे को भी छुटकारा मिल गया नहाने धोने से, उसी में वाह वाह हो रही है। जुमा नाम है मासूम का। और नहीं शाह जी, जब जुमा ही नहीं है तो ईदन कहां से आ गई? ईद भी नहीं पढ़ना, ईसाई छूटा भैया, जब जुमा ही नहीं है तो ईद कहां से आ गई? ईद भी नहीं पढ़ना, सिर्फ क्या करना है, काला कपड़ा पहनो, मातम करो, बस जन्नत का सर्टिफिकेट। इमाम सज्जाद खुद सहीफा कामला में कहते हैं कि लानत उन अफराद पे जो जुमा और ईदन पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। लानत उन पर, इमाम खुद कहते हो, फर्जी कौन सी किताब है इनकी मालूम नहीं, उस किताब का हवाला दे रहा है, उसमें इमाम खुद फरमाते लानत उन पर जो जुमा पढ़ते हैं। कल तक तो हम यही, कुरान तो यही कह रहा है कि नमाज पढ़ने वाले फरमाबरदार है, अल्लाह को नमाज पढ़ने वाले महबूब है, अब ये उल्टा आ गया भाई इनका। ये हमारा हक था, हमारा हक है, हमारा हक रहेगा। तो ये हमारा हक था, हमारा हक है, हमारा हक रहेगा, हम ही जुमा पढ़ाएंगे।